Trên số gỗ nhưng mà bị cầm ở YouTube sắp hỏi năm một chiều Windows YouTube server đập bài setup YouTube server in term miền ai số file muốn đập bài giờ ai và cả nơi YouTube server năng hỏi mình muốn thời cả import nơi ISO file là nhưng mà nó bị Google nó máu hỏi file là nhưng mà store bên cái này download cho như sa ok biết đã ok rồi chặt đào mà power on visual machine bao nhóm lấy nó chắc đa mà rong chạm vi sanh bài về luật một căn chiên chụp cột đồng bào YouTube server nó hay chụp ta inter cái trứng meta nhưng ban cho inter nó nhưng mình thuộc cả rong chạm vi là bài về process nơi cái install nơi ISO file mà đó nơi cái mà đó là căn interface mới nhất cho nên ta những ai cái đôi phía xa mũi là gì trong đó trong nhưng chơi vô English cho English hỏi được lại nick nhưng ai rồi layout keyboard bao nhóm cho những ai data layout bao nhóm như vậy đặt chữ English rồi có ABC này để trong đại tác tranh trực tiếp dán rồi nếu không cái chia ca choose the best này ca install biết miễn là YouTube server hơi nắng ca setup default được có runtime footprint trong ta nhưng ai cái đó ban bay nơi cả bay option nó cho nhưng ai rồi do thì muối được có thì bay tam thì nhầm trong tay nhưng chơi ca chơi yo YouTube server trong những việc chán hồi những cái chơi ca cái chuyện network device là nhầm ban do bị DHCP bị không viên về mà giống nhưng mà ai chơi bị chán hồi những can nếu như một thời ca nơi connected proxy rồi bao nhiêu thế bởi tại sao là nhau proxy server cho những cái việc đàn tiến hồi những cái chơi ca một đôi là không YouTube visual mirror configuration chấm ta nhưng mà tin cho file bị mirror address là bỏ YouTube tại vì download này download bị internet mà nó bên này nhóm bạn download với hình chụp bị thật ngắn rồi cái này nick trong ai ở đây do này cả chơi do này cái storage configuration cho nên cái này nick nhưng ai trong một đọc lại nếu như mà trong configuration này vi chọn thế trong nhưng vô bị thà đàn cho tầm đó rồi cái này nick cái viên là trên detail này can storage của bảo dưỡng trong meta can k4n OS nó VCRPG rồi storage full là bảo viết cương rồi chỉ rồi trên meta LVM nó meta logical volume manager trong cái này nếu như mà trong configuration thế trong những cho bị thật đán nằm đó rồi cái này nếu như cho bị thật còn yếu rồi cái này nếu như ai cái đó là cả dashboard là profile configuration mà nhầm chính là tha thêm server name như vậy đã tha Ubuntu server rồi cái này nếu pick name như vậy dashboard tha thêm như thế hoặc là nếu cho password vào nhóm tranh chụp bị thà đán trong này cái này ní nhưng mà ai do bị thà còn nhiều thực tế rồi nhưng mà ai cho open as server để nhưng ai thưa ca remote bị application bị desktop nhưng bán đòi per SA được có putty được có application ấy là ca chúng nuôi ca remote bị không server do tầm cho những bị thà đán cái việc những bị thà đán rồi cái này ní nhưng ai thích vô về chân cái này ní nhưng mà thời ca phải chọn thế cho bị thà đán nào đó bắt đầu là nếu như bị thật đắn
ហើយខ្ញុំត្រូវការរងចាំវា plan ដើម្បីវា install នៅ install នៅ system ខ្លះៗនៅក្នុង server មួយហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំ set up វារួចរាល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចពាក្យពីថា reboot now អូខេឥឡូវខ្ញុំពងតែ reboot អូខេចឹងចាប់វា plan ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចពី enter វានឹងចូលទៅកាន់ចូលទៅកាន់ interface របស់ Ubuntu server ចឹងខ្ញុំបានឲ្យ username នេះឈ្មោះថា theme ហើយ password អូខេដាក់ password ខំចឹងមានថាខ្ញុំអាចធ្វើការ check មក user ខ្ញុំចឹងចូលទៅកាន់ user theme ហើយ pwd ខ្ញុំធ្វើការចូលនៅ directory របស់ home ហើយ slash theme ចឹងខ្ញុំអាច sudo ចឹងធ្វើការ update វាសិនទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំ update ហើយអាចចុច upgrade បានដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំបាន upgrade វាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់វាតាមហ្នឹងអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់ធ្វើពី Linux Basic Command នៅក្នុង Ubuntu ហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមាន command ខ្លះៗដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញដូចជា pwd គឺជាការ display នៅ directory ដែលយើងកំពុងតែឈរនៅហើយ ls មួយទៀត ls ហ្នឹងមានន័យថាយើងឈរនៅកាន់យើងចង់ display នៅ directory យើងដែលយើងចូលលើហ្នឹងហើយ cd ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅកាន់ចង់ cd ទៅកាន់ 10 ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ cd ជឿថាខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅ 10 ហើយទៅពេលខ្ញុំចុច cd វានឹងទៅកាន់ directory មួយទៀតដែលខ្ញុំបាន directory root ដែលខ្ញុំបានឈរនៅលើហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺកាន់ cd នេះគឺជាការទៅ backslash នៅទៅកាន់ទឹកក្រោយនៅ directory ខ្ញុំវិញដែរហើយមួយទៀតគឺ cd slash មានន័យថាខ្ញុំធ្វើការកាន់ធ្វើការទៅកាន់ directory root ដែលវាចូលនៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ file operation file operation ហ្នឹងខ្ញុំអាចបង្កើតនៅ file ថា hello world អូខេចាំមើលថាអូខេខ្ញុំ install command ខ្ញុំ install នៅ package វាមួយសិនខ្ញុំបានបង្កើត file ហើយខ្ញុំសាកលើវាអូខេវាមាន file ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅការ echo នៅ file ដែលខ្ញុំ display ដើម្បីនៅ display នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំសេតកាន់ echo ដាក់ថា testing អូខេវាជាពាក្យ testing អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ
ចង់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំ display នៅicon ហើយខ្ញុំបញ្ចូលទៅកាន់នៃ file name របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា hello world ហើយដាក់ថា testing file អូខេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅ cat file ដើម្បី display នៅ content វា cat hello world ចាំមានថានៅក្នុង file testing នេះវាមាន testing file មួយចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ check មើលបានណ៎អូខេដល់មានទេខ្ញុំអត់បញ្ចូលវាធ្វើការម្ដងបញ្ចូល file ម្ដងទៀត lower ទៅកាន់ lower អូខេចឹងខ្ញុំសាក nano check មើលសិនចាំទៅការ cat នៅ folder ហ្នឹងដើម្បីមើលវាថាវាចូលអត់testing ខ្ញុំវាយឈ្មោះ column ដល់ somewhere hello world អូខេវាមាន testing ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើការលុបនៅcopy file ឥឡូវខ្ញុំសាក copy file ទៅកាន់ឥឡូវខ្ញុំកាត់ directory មួយសិន ខ្ញុំ move file sorry okay sorry Samsung អូខេខ្ញុំ move file ទៅ copy cp នៅ directory root នៅក្នុង hello world ទៅកាន់ u30 sorry u30 អូខេឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើការទៅកាន់ចូលទៅកាន់ u30 អូខេ file ហ្នឹងវានឹងចូលទៅកាន់ u30 ហ្នឹងហើយមួយទៀតដើម្បី delete នៅ file ហ្នឹងបានខ្ញុំអាចសរសេរថា delete sorry rm remove hello world ចុចអត់ដែរចាំមានថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ command rm ហ្នឹងមានថា remove នៃ file មួយដែលឈ្មោះថា hello world ហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចបង្កើតនៅ folder ថ្មីនៅក្នុង u30 ហ្នឹងបានហើយសេ make directory file ឈ្មោះថា segmenting អូខេហើយខ្ញុំនឹង remove directory file ដែលនៅក្នុងនោះបានដែរខ្ញុំសេថា rm dir yes segmenting អូខេនេះស្អាតដែរខ្ញុំមានថាខ្ញុំលុបនៅ folder នោះបាត់ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអាច delete នៅ content នៅក្នុងនោះបានដែរសាក delete បង្កើតនៅ folder ថ្មី testing delete ខ្ញុំសាកទៅការដាក់ cd ហើយដាក់ថា rm/s/r នៅ directory root នៅក្នុង su30 អូខេលើកចោលបាត់ហើយចឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំចង់បង្ហាញពី Naver Command ជំនួយថាខ្ញុំអាច pick ទៅកាន់pick នៅ IP របស់ Google បានខ្ញុំអាច pick ទៅកាន់ domain របស់ Google បានដែរsorry ខ្ញុំ pick ទៅ Google អូខេពីស្គាល់ហើយមួយទៀតគឺការសូន IP address របស់ user យើងនេះគឺជា IP ដែលបាន display ខ្ញុំថា
ម៉ាស៊ីនIP ដែលយើងត្រូវ connect ហ្នឹងគឺមាន IP 192.8 ចែកកើត3.33ហើយមួយទៀតគឺ widget គឺការទាញយកនៅ URL ឧទាហរណ៍ widget មួយនៅចិត្តនៅគេចាំថាការទាញគឺការយើង download file ពី internet មកហើយមួយទៀតគឺការនៅ update នៅ package មួយទៀតគឺ upgrade នៅ package អូខេអរគុណលោកគ្រូកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូជំរាបលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើលំហាត់ដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យដើម្បី install នៅ open ដែល install នៅ OpenSA server ដើម្បីឲ្យយើងអាច remote ទៅកាន់ server ដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗចឹងទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំ update ហើយនឹង install OpenSA server ហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការ remove វាវិញហើយខ្ញុំ check status សិនចឹងធ្វើការ remove វាមកទៅremove open SA server removeចឹងធ្វើការ install ម្ដងទៀត sudo apt install OpenSA server ចឹងបន្ទាប់ពី install OpenSA server ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ enable នៅ OpenSA server ហ្នឹងចឹងវានឹងធ្វើការ enable នៅ service របស់ ASX ហ្នឹងចឹងខ្ញុំធ្វើការ check នៅ status ថាវា enable ឬក៏ disable ចឹងធ្វើការ sudo system ctl status ASXអូខេចឹងវានឹង enable ហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការ allow នៅ firewall របស់ ASX នៅ port 22ហ្នឹងចឹងធ្វើការ sudo usw allow ASX បន្ទាប់ហើយយើងធ្វើការ change នៅ IP របស់វាចឹងធ្វើការ remote យកមកទៅ192.168.98.129 sorry 192.168.93.129 ចឹងធ្វើការ login នៅ user root ដោយសារតែខ្ញុំបើក permission ហើយនឹង enable user root ចឹងធ្វើការ login នៅ user root ចឹងបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹង check នៅថាខ្ញុំនៅចូលនៅ user មួយណាចឹងចូល user root ហើយ check នៅ hostname ចឹងមានថាខ្ញុំ hostname របស់ខ្ញុំគឺ Ubuntu server ហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូ
ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ demo អំពីការ check នៅ system ឬក៏ check នៅ hardware និង software control របស់ Ubuntu អញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញពី command របស់ ls CPU ចាំមើលថានេះគឺជា information ទាំងអស់របស់ server Ubuntu ហ្នឹងដែលបាន install នៅ information របស់ software ហ្នឹង hardware ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ command top តែដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់ install top គេហប់ទៀតចឹងបន្ទាប់ពី check មើលហើយខ្ញុំធ្វើការវាយ command នៅ top slash h top sorry ចឹងវាយ h top មកដែរជាងនេះគឺជា real time CPU usage និង processor ដែលវាកំពុងតែ run នៅលើ server មួយហ្នឹងហើយយើងអាចមើលបាននេះគឺជា real time របស់ server ហើយមួយទៀតខ្ញុំអាច check នៅ command របស់ sensor detect sensor បន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការ run ហើយនេះគឺជាការចាប់នេះគឺជាការពិនិត្យនៅ temperature របស់ CPU ឬក៏ការមើលកម្ដៅរបស់ CPU ចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការ check នៅ RAM memory អញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយ command នៅ free/x ចាំមើលថានេះគឺជាការ store នៅ memory usage នៅក្នុងតែវាបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់របស់ memory ហ្នឹងហើយទម្រង់ format វាគឺជា megabyte និង gigabyte ហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចវាយ command ខ្ញុំអាច check នៅមើលនៅ storage របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយ df ហើយនេះគឺជា disk space ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើ pattern ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចវាយ command នៅ lf blk ហើយនេះគឺជា structure របស់ storage ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំអាច check មើលនៅ network និង GPU information របស់ Ubuntu ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយថា IP នេះគឺជាការ check នៅ IP របស់ server មួយហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអាច check នៅ if start ខ្ញុំ install វាសិនអញ្ចឹងនេះគឺជា information នៃការប្រើប្រាស់ monitor គឺរបៀបថាយើង monitor នៃ network ដែលយើងបានប្រើប្រាស់វាហើយមួយទៀតខ្ញុំអាច check នៅ speed test មួយទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ test speed របស់ IP របស់ខ្ញុំថាវាបានប្រមាណមេឬក៏
ការ download ឬក៏ការ upload បានប្រហែលនេះមួយទៀតគឺការ GPU ការ check ការប្រើប្រាស់ check នៅការប្រើ information របស់ GPU ចឹងខ្ញុំវាយ NVIDIA នឹងគឺសម្រាប់ការបង្ហាញនៅ GPU របស់ NVIDIA ទេចឹងវាយ NVIDIA ចឹងនេះគឺជាចឹងធ្វើការ install NVIDIA មួយសិនចឹងដោយសារគ្រាន់តែជាការ demo ទេចឹងខ្ញុំអត់បាន install ទេចឹងមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅ system information មួយទៀតគឺការបង្ហាញនៃ hardware ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង Ubuntu server ហ្នឹងចឹងធ្វើការ ls aw ចឹងវានឹងបង្ហាញនៃ information ទាំងអស់របស់ hardware យើងហើយមួយទៀតខ្ញុំអាច check នៅ OS version ខ្ញុំអាចដាក់ថា cat etc OS release ចឹងខ្ញុំប្រើនៅ Ubuntu version 24.3 24.04.3 ហើយមួយទៀតខ្ញុំអាច check មើល uptime របស់ថា system ហ្នឹងវា uptime បានប្រហែលនាទីហើយអូខេចឹងមានថាខ្ញុំ uptime បាន10នាទីហើយមួយទៀតគឺការពិនិត្យនៅ processor management ឬក៏ការរបៀបដូចជា end task នៅ application ណាមួយបើសិនជាវាគាំងឬក៏ stuck ចឹងទៅយើងអាច PK វាឬក៏អីចឹងបានតែចឹងធ្វើការ PF AUX អូខេចឹងនេះគឺជា information ដែលខ្ញុំinformation របស់OS មួយហ្នឹងដែលវាបាន run ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចខ្ញុំនឹងធ្វើតែការតេស្តPK ចាំថាអាសា9ហ្នឹងន័យថានៅពេលដែលយើងគាំងមិនក៏ដោយវាត្រូវបើសិនជា OS បើសិនជា application ណាគាំងនៅក្នុង server យើងអាចបិទវាចោលបានតែម្ដងអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំអាចដាក់នៅចឹងមិនមានអីត្រូវដាក់ខ្ញុំដាក់ឲ្យសិនចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការ PK ចឹងទេចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយ comment ផ្សេងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីការ shutdown និង restart command របស់ Ubuntu ដែរចឹងខ្ញុំអាចថា sudo shutdown now មានន័យថាយើងអាចបិទserver ហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងហើយឬក៏អាចយើងវាយ sudo power off ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ថា power off ចឹងក៏បានមួយទៀតគឺការ schedule នៅ shutdown របស់ machine យើងចឹងដាក់ថា shutdown .x ចឹងមានថាបើសិនជាខ្ញុំដាក់10នាទីចឹងមានថាការ shutdown ហ្នឹងវានឹងធ្វើការបិទនៅ10នាទីខាងមុខទៀតឬមួយទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការ cancel នៃការ shutdown ដែលខ្ញុំបានកំណត់នៅពេលដែលបានដាក់ schedule ហ្នឹងចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថា shutdown /c ចឹងមានថាខ្ញុំ cancel វាហើយមួយទៀតគឺការ restart នៅ command ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ sudo reboot អូខេចឹងមានថាខ្ញុំវាយ command មួយនេះវានឹង reboot ភ្លាមតែម្ដងហើយមួយទៀតខ្ញុំបង្ហាញពីការ shutdown បន្ទាប់ពី5នាទីចឹងដាក់ថា shutdown /r បូក5នាទីចឹងមានន័យថា command នេះនឹងនៅពេលដែល restart បន្ទាប់ពី5នាទីហើយមួយទៀតគឺ shutdown /f មានន័យថាយើងធ្វើការ reboot វាភ្លាមតែម្ដងឬក៏បន្ទាន់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើការវាយ command មួយគឺ command shutdown ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ shutdown ដល់ខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុងនេះវានឹង shutdown ដូចគ្នាចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូ
គ្រូអានឹងខ្ញុំមកធ្វើ lab មួយដែលជា lab user management ហើយនៅក្នុង lab ហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ដាក់ឲ្យដូចជាមាន9ចំណុចហើយចំណុចទី1គឺខ្ញុំឆែកនៅ who am I ចំណុចថាចំណុចនៅ who am I ហ្នឹងមានថាបង្ហាញ user នៅ បង្ហាញនៅ user មួយណាដែលកំពុងតែ login ហើយមួយទៀតគឺ PW PW នេះគឺជា directory ដែលគឺជាគឺវាសូនៅ directory ដែលយើងបានចូលលើហ្នឹងហើយនៅក្នុង directory ហ្នឹងយើងអាចសូទៅកាន់ user ឲ្យឃើញហើយមួយទៀតគឺការ add user បង្កើត user ដែលមានបង្កើត user ដែលប្រើ script ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំប្រើ sudo ដោយសារខ្ញុំបាច់ប្រើ sudo ក៏បានដែរដោយសារខ្ញុំប្រើនៅ admin user ហើយខ្ញុំ add user ចូល user addក្នុង bin student 1 thêm 1ហើយបន្ទាប់ពី check ហើយខ្ញុំធ្វើការកំណត់ password វា password ខ្ញុំវា3បន្ទាប់ពីធ្វើការដាក់ password ហើយខ្ញុំធ្វើការ switch ទៅកាន់ user ហ្នឹងអូខេចូលហើយចឹងខ្ញុំសាកធ្វើការ login ពីក្រៅវិញចឹងឲ្យបានចូលដូចគ្នាពេល switch ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់បោះរូបខ្ញុំវិញចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅ who am I ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ user ដែលមានឈ្មោះខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការ pwd ដើម្បី display នៅ directory ដែលខ្ញុំបានចូលលើហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺការបង្កើត folder ចឹងធ្វើការបង្កើត folder វាបន្ថែមពេលដែលខ្ញុំបង្កើតហើយធ្វើការ leave វាចេញនេះគឺជា folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើតវាហើយខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់ cd user ហ្នឹងអូខេចាប់មានអីទេខ្ញុំថយក្រោយវិញធ្វើការ cd បន្ទាប់ពី cd ហើយខ្ញុំធ្វើការពេលដែលខ្ញុំចង់ហើយខ្ញុំធ្វើការចេញ user ដែលមានឈ្មោះខ្ញុំចឹងខ្ញុំទៅពាក្យ log outចេញហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ user ខ្ញុំវិញហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ check នៅ user list check នៅទាំងអស់វា cat ចូលទៅកាន់ directory etc ហើយចូលទៅកាន់ pfwd ហើយនេះគឺជាដែល user ที่ខ្ញុំបង្កើតវាស្ថិតនៅក្នុង bin ហើយមាន batch 2ក្រោយទៀតអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូចូលរៀបសួរលោកគ្រូហើយនឹងខ្ញុំមកធ្វើលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឲ្យដែលវាជាសម្រាប់ធ្វើ midterm អញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំបាន remote ទៅកាន់ Ubuntu server របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ remote តាម PuTTY ហើយទី1ខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ group មាន group developer UX UI និង DevOps អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត group ខ្ញុំប្រើ sudo group add ឈ្មោះនៅ developer ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ sudo group add របស់ UX UI មួយទៀតគឺរបស់ DevOps បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការហើយនេះគឺជាការ delete developer group ចេញហើយការ delete developer group ចេញពីក្នុង group មួយក្នុង group អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ delete វាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ delete នៅ developer group មួយយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ command sudo group delete ហើយយើងនឹងវាយឈ្មោះរបស់ដែលយើងឈ្មោះ group ដែលយើងចង់ delete អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ delete developer បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ delete រួចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ display វាម្ដងទៀត verify ដោយប្រើ getnet ប្រើ getnet ហើយ getnet របស់ក្រុម developer
sorry developer ចឹងមានន័យថានៅពេលនេះយើងធ្វើការ delete developer ចឹងហើយចឹងយើងធ្វើការបង្កើតនៅក្រុម developer ម្ដងទៀតចឹងធ្វើការ display នៅក្រុមហ្នឹងខ្ញុំប្រើនៅ getnet ក្រុម get nd ក្រុមអូខេចឹងខ្ញុំបាន delete developer ចឹងឯងសល់តែ UX UI និង DevOps ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅក្រុម developer ម្ដងទៀតអូខេបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបង្កើតនៅក្រុម developer ម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើការ verify វាមួយសិនហើយខ្ញុំធ្វើការ display នៅគ្រប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ add ចូលហ្នឹងចឹងធ្វើការ display គ្រប់ម្ដងទៀតអូខេអូខេចឹងវាមាន developer វិញហើយដោយសារតែខ្ញុំបាន add នៅក្រុម developer ថ្មីហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការ create file វាចឹងដើម្បី create file បានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ command touch តែ command touch ហើយយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះនៅ file ដែលខ្ញុំ create ចឹងធ្វើការ copy នេះមកចឹងធ្វើការ paste បន្ទាប់ពី paste ហើយខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំនឹងធ្វើការ display ថាវាមានឬក៏អត់ចឹងខ្ញុំធ្វើការ lf.l អូខេចឹងវាមានអីហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការ change នៅ file permission ឲ្យវាទាំងអស់ចឹងធ្វើការ change ឲ្យវាដើម្បី change វាបានយើងប្រើ ch ប្រើប្រាស់ command ch mod 755ហើយយើងធ្វើការដាក់ file មួយណាដែលយើងចង់ឲ្យ permission ទៅវាខ្ញុំធ្វើការ paste នៅ file ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យ permission ទៅវាចុច enter បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ leave វាចេញម្ដងថា leave នៅថាវាមាន permission 755នោះនៅចឹងវាមានហើយចឹងមានថា read write execute និងចឹងមានថាវា755គឺវា full permission ហើយចឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ leave វាអូខេ leave ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការគ្រប់នៅ developer UX UI cannot access the DevOps ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅpermission មួយសម្រាប់ឲ្យចឹងធ្វើការបង្កើតនៅ directory សម្រាប់ DevOps resource មួយចឹងធ្វើការបង្កើតរបស់ DevOps ចឹងធ្វើការ sudo mkdir ហើយធ្វើការចូលទៅកាន់ opt អូខេហើយចូលទៅកាន់ DevOps data dev ដាក់ឈ្មោះវាថា DevOps data data បន្ទាប់មកខ្ញុំ assign ក្រុម ownership ហ្នឹងទៅកាន់ក្រុម DevOps ចឹងធ្វើការ sudo chmod ហើយធ្វើការបោះនៅក្រុមមួយហ្នឹង DevOps ចូលនៅក្នុង directory របស់ opt ហើយឈ្មោះ file អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ set permission សម្រាប់តែ DevOps គាត់ access បានទេអញ្ចឹងធ្វើការ sorry DevOps sequence cmod sorry ca on ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ set permission សម្រាប់ DevOps គាត់ access បានតែឯងទេចឹងធ្វើការដាក់750ចាំមានថាគាត់អាចmission ឲ្យគាត់C8 755ទៅកាន់ DevOps 755ក្នុង OPT
ហើយបោះ data DO data អូខេចឹងយើងធ្វើការ list វាចឹងណាចឹងមានថា DO data នេះគាត់មាន permission 555ហើយចឹងមានថាគ្រប់គាត់អាច read write owner គាត់អាច read write execute ចឹងទៅហើយក្នុងគ្រប់គាត់អាចក្នុងគ្រប់គាត់អាច execute គាត់អាច execute គាត់អាចexecute គាត់អាចមើលប៉ុន្តែគាត់អាចកន្លែងបានទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការទាំងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូ